सैफुल्ला भट्टी पंजाबी के बहुत बड़ा शायर। इस शायरता लोग इन्हें तो दिलदार भट्टी का नेम बदल भी कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ये कम बेश 15 साल से टीवी पे, पंजाब चैनल पे, पंजाब टीवी पे अपना प्रोग्राम बड़े करोफर से कर रहे हैं और ये स्टेज के बादशाह हैं और मुंतज़िम बड़े सख्त हैं। इतना मुंतज़िम शायद ही कोई हो। इनकी एक किताब है जो इनके मिजाज के खिलाफ एंगल लेकर पैदा हुई है। इन किताब है बहुता नहीं बोली का, ये बहुता बोलते हैं। ये देखा अजीब सी बात है। तो आज के सदर मुशायरा जनाब सैफुल्ला भट्टी जो 15 साल से पंजाब टीवी पर बतौर एंकर काम कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। इनका प्रोग्राम क्या है? ये बात तो ये है, ये प्रोग्राम जिस तरह करते हैं, किस अंदाज से पेश करते हैं, कहने वालों ने ये भी कहा कि ये दिलदार सानी है। महफिल को गुस्से गर्म भी होते हैं ना वहाँ, तो साथ ही उसको नरम पहलू करके कि सामने जो है ना या जो बैठा हुआ है उससे ज़्यादा बुरा बना है, उसके चेहरे पे फौरी तौर पर मुस्कुराहट बखेर देते हैं। मजाक करो ये बदल देते हैं ना। मुस्कुराहटों हाँ, के समझ लेते बखेरने में आप आसानी नहीं रखते, लेकिन इसके साथ साथ अपने फंक्शन को कंट्रोल कर रखना भी इनका काम है। माशाल्लाह। ये इस हवाले से बड़े अहम है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि किताब हालांकि बोलते बहुत ज़्यादा हैं, ये किताब है बहुता नहीं बोलीगा। तो आज पर भी बहुता बोलेंगे या थोड़ा बोलेंगे, हाजिर है हम लोग अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वाजिद अली नकवी की गुफ्तगू तो बाद गल्लां घट गईयां ने। बहुत अच्छी उन्हें अज के टॉपिक के हवाले नाल गुफ्तगू की। मैं सिर्फ बतौर सदर मुशायरा सिर्फ शुक्रिया अदा करांगा जनाबे जान कश्मीरी साहब का, जिहड़े अदब के हवाले नाल ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया दे विच उर्दू अदब के हवाले नाल एक चमकदा होया सितारा ने। इन्हां दा रिकॉर्ड एक दिन दे विच 10 किताबां छपियां। अज तक इस तो पहले उस्ताद शायर ने बहुत ज़्यादा लोगों को शायरी के उतार चढ़ाव के बारे दसते हैं। ना सिर्फ गुजरांवाले के लोग इन्हों के शागिर्द ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान के इन्होंने शागिर्द फैले हैं। उर्दू के विच तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पंजाबी च भी इन्हों की किताब आ चुकी है। इन्हों के हुक्म की तमील करदे होया अज के मुशायरे दे विच मैं हाज़र हाँ। अज के मुशायरे नूं नाल चलाया जरका जी ने, बहुत अच्छी शायरा ने। जान साहब और जरका जी ने दोवां उर्दू पंजाबी नूं मिला दिता। वैसे भी उर्दू दे विच पंजाबी ते उर्दू दोवें वख ने। साडे अज दे जिहड़े पुराने शायर ने, आसिफ अली अलवी मेरे बहुत प्यारे दोस्त ने, बड़ी देर तो शायरी कर रहे हैं और ये मज़ा नूं पूरी दुनिया ते फैला रहे हैं, साडी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना है रहमानी न्यूज़ का, असगर अली पहलवान रहमानी का, फौजिया का, उन्होंने पूरी टीम का, उन्होंने टैक्नीकल टीम का मैं शुक्रिया अदा करना है कि अज एक अच्छा इवेंट उन्हें अरेंज किया। मैं शुक्रिया अदा करना है और दिलों स्वागत करना है साढ़े अज के प्राहुणे जिहड़े कि सदर पंजाबी कॉन्फ्रेंस कनेडा के ने, साढ़े सरदार जसबीर सिंह बोपा राय, उन्होंने नाल साढ़े दोस्त आए ने गुरमीत सिंह, उन्होंने शुक्रिया अदा करना है। असी सरदार जी तुहानूं जदों तुहाडा मैं नाम सुनिया, उदों जान साहब ने दस्सिया कि उन्होंने एजाज़ दे विच अज दी असी मुशायरा रखिया है, तो मैं बिल्कुल कोई अगों गुफ्तगू नहीं की। उसका मतलब ये सी कि मैं तो जरूर हाज़र होवांगा। तुसीं साडे शहर च आए हो, तुहानूं इत्थे लिआउण विच असगर पहलवान का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करांगा, जिहड़ा कि खुद बहुत बड़ा फनकार है, अपना अनाउंसर है और गुलकार है, ये बहुत रंग ने, तो यदा भी असीं शुक्रिया अदा करना और तुहाडा असीं दिलों स्वागत करना कि तुसीं गुजरांवाले शहर च आए हो, साडे शहर च आए हो। तो फनकार का कोई हद बनना नहीं हुंदा, उहदा तो कहना हुंदा कि खुशियां वंडो हासे वंडो, भर के छज पतासे वंडो, वेखो ना कोई हद ते बनना
ਸਜਣੋ ਸਭੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡੋ। ਆਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਵੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਬੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਲੀਮਾ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਲੀਮਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਲੀਮੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਲੀਮੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦ 'ਚ ਮੁਕਾਈ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਲੂਣੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਸਨ, ਮੁਰਗ ਸੀ, ਪਲਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫੌਜ਼ੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਆਂਡੇ ਕੀਮਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਨਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੀਰ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤਾ ਬਦਾਮ ਵਾਵਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੂਲੀਆਂ ਸਲਾਦ ਲਈ ਕੱਟੀਆਂ ਬਰੀਕ ਸੀ। ਲੂਣੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਕੋਫਤੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਰੇ ਸੀ। ਚਾਟ ਦੀਆਂ 5-6 ਪਰਾਤਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮਲਾਈ ਸੀ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਚੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸ ਝੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਦਬ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਸੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਲਾਦ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੁਲਝਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਵਾ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਲਾਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲਪੇੜਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਖੁਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਫ ਹੋ ਵਲੀਮਾ ਯਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ।